नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ही राशि कार्यक्रम को। तो आज राशि कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्तिशेष मान विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण मैंने जदि मेष राशि व्यक्तिशेष अटंती तेज सर्वप्रथम यह भिडटी को गोटे लाइक कर दिंतु, जहाँफल आमर जिते लाइक आसो आम जापर जे से मेष राशि व्यक्तिशेष मैंने आमर यह भिडटी को देखिं। तेरे बंधु मैंने आज यही भिडियो आपण मैंने जानापी पाइबे जे राखी पूर्णिमा पर आपण मान जीवन में कौन सब परिवर्तन गुड़िक आसवाई जाऊँगी। मन रखि था प्रत्येक गोटे पवित्र दिन में ग्रह मानकर स्थिति रे किछि ना किछि परिवर्तन आसी थाए। आउ ग्रह मानकर स्थिति रे एही परिवर्तन जहाँकि प्रत्येक राशि व्यक्तिशेष मान जीवन में किछि ना किछि परिवर्तन मध्य आनी थाए। किछि ना किछि क्षेत्र को उन्नति करि थाए तो आउ किछि क्षेत्र रे किछि सतर्कता सूचाई थाए। तो आज यही भिडियो आपण ताहा संपर्क में संपूर्ण विस्तार भाव में जानवे। आपणकर स्वास्थ्य ठारू नहीं करी आपणकर व्यापार वाणिज्य पर्यंत सबकिछि संपूर्ण विस्तार भाव में जानवे। यह सहित जहाँ भी खराब फल आपण को प्रदान होछि तापाई सही खराब फल को किछि एपरि उपाय करी आपण ठीक करि परिबे, जहाँ आमे आपन को जो उपाय गुड़िक एही भिडियो रे बताइबो। सेति भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती रूप में देखंतु। चैनल टी नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखरे आसुवा बेल आइकन टी को निश्चय रूप में प्रेस करूँ, जहाँद्वारा आम जो वीडियो अपलोड करूँ ताहा आपण सर्वप्रथमे पाइपर। यह सहित भिडियोटी को गोटे लाइक करूँ। भिडियोटी भल लगिले आपणकर सहित जड़ित थिबा मेष राशि व्यक्तिशेष मान पाखक निश्चय रूप में शेयर करूँ, जहाँद्वारा से इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइपर। तेरे बंधु मैंने मु कही कथा गुड़िक आपको केते दूर ठीक लगुच और केते दूर भूल लगुच ताहा निश्चय आप कमेंट बॉक्स रे हमको जनातु। तो चलते डेरी नक भिडियोटी को आरंभ करवा। तो जदि आम स्वास्थ्य कथा कहवा तेबे एही राखी पूर्णिमा पर ठारू आपण मानकर स्वास्थ्य रे धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन देखादेव। दीर्घ दिन जहाँ भी किसी क्लांति मानसिक चाप अनुभव करुले ताहा कमिबार संभावना मध्य रही। तथापि अनियमित खाद्य पानीय, निद्रार अभाव एवं अत्याधिक कार्यर भार यही सब प्रति आपन टिके सतर्क रुहंतु। पेट संबंधी समस्या, मुंडबिंधा किंबा रक्तचाप भली छोट मोट समस्या गुड़िक आपण छोट बोली भाविक अवहेला करंतु नहीं। डॉक्टर देखांतु, यापाई प्रॉपर ट्रीटमेंट नियंतु किंबा मेडिसिन जदि आपन पाखरे अछि ताले खांतु। प्रतिदिन हालुका व्यायाम करंतु एवं योग करने सहित पर्याप्त पानी पियंतु एवं संतुलित खाद्य खांतु, जहाँकि आपणकर स्वास्थ्य को सक्रिय रखिबार आपनको सहाय्य करिवो। शिक्षा कथा जदि कहिबा राखी पूर्णिमा पर ठारू मेष राशि छात्र छात्री मानक पई शिक्षा सहित जड़ित आपणकर समय धीरे धीरे अनुकूल हेबो। पाठ पढ़ारे पूर्वरु आपणकर आग्रह रहु नथिला, आग्रह कमी जाइतिला। तो एही समय ठारू आपणकर एकाग्रता बढ़िबो, पाठ पढ़ारे आग्रह आसीबो। जो छात्र छात्री माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा किछि देवार अछि एही राखी पूर्णिमा पर ठारू, तो आपण मानकर सही प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे, सरकारी चाकरी पाई परीक्षा रे किंबा उच्च शिक्षा पाई प्रस्तुति होतिबा परीक्षा गुड़िक आपण माने निश्चय रूप में भल फल देखा पाइबे। एही समय रे शिक्षक किंबा गुरुजनकर मार्गदर्शन आपणकर सफलतारे बड़ भूमिका ग्रहण करिवो। नुआ विषय आपण किछि शिखिबे, कोनोसी कोर्स रे आपण जॉइन होई पारंती किंबा कोनोसी नुआ दक्षता आपण अर्जन करिवे। यह मध्य आपणक पई एक भल समय साब्यस्त हेबो। या सहित सोशल मीडिया, मोबाइल किंबा अन्यान्य विषय रे अधिक समय आपण नष्ट करुथिले जदि पूर्वरु, तो एबे ताहा सबु निज ठारू दूरेई दियंतु। से सबु फालतू जिनिस रे आपण निजर समय को नष्ट करंतु नाही। जदि आपण प्रतिदिन नियमित अध्ययन करिवे आ गुटिए सठिक टाइम टेबल आपण प्रस्तुत करी ताहा सहित आपण निजर अध्ययन को आग को बढ़ाइबे, तेबे निश्चय रूप में आपणकर शिक्षा क्षेत्र में भल अग्रगति आपको देखा मिल, जहाँकि आपको संतोषजनक सफलता प्रदान करिवो। तेबे राखी पूर्णिमा पर आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो जति आपण जानिबे, ताहले प्रेम जीवन में किसी सकारात्मक परिवर्तन आपको देखा मिल। पूर्वर रहितिबा मतभेद गुड़िक, भूल बुझामणा गुड़िक बा मनमालिन्य जहाँ भी किसी थिला ताहा सबु आपणकर दूर हेबो। जदि आपण काहाकु निजर मन कथा कहवाई चाहूले, एक तरफा आपण प्रेम करुले, तो यही समय आपणक पई अनुकूल रही। आपण निजर मन कथा जनातु, निश्चय से आपको सकारात्मक फल देखा मिल।
କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ଏହି ସମୟରେ ମଜବୁତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଗ ଅହଙ୍କାର ଏହିସବୁକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରାନ୍ତୁ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାମେଲା ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପାହାଚ ଅଟେ। କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାରେ ଆସିକରି ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଗୋଟିଏ ମନପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହମତିରେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କେବଳ ଭାବନାରେ ବୋହିଯାଇ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାଗ ଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଥିବା କିଛି କଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଆଣିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କିଛି ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଗରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମନମାଳିନ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ରହୁଛି। ଅନାବଶ୍ୟକରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋପନୀୟ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ଆଧାର କରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର 60% ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗତିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ସଫଳତାର ସମୟ ନୁହଁ, ବରଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଯେଉଁ କାମରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ବାଧା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆରମ୍ଭରେ କାମର ଚାପ ବଢ଼ିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ଆଧାର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ, ତେବେ କେବଳ ଅଧିକ ଦରମା ଦେଖି ନୁହଁ, କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥିରତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିକି ଚାକିରିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ।
ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜବ୍‌ଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଛି କଲ୍ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ନ ମିଳିଲେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ନିକଟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏହା ଭାବିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ମିଠା କଥା ତ କହିବେ, ବଡ଼ ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ବଡ଼ ଲାଭ ହେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଦେବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଠକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲସେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ସବୁ କଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂଆ ଚୁକ୍ତି, ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ। ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେୟ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିସ୍ତାର କିମ୍ବା ଋଣ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆରେ କୌଣସି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କିଛି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି, ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଓଁ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର କର୍ମରେ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଲାଲ ଡାଲି, ଯାହାକି ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅନୁକୂଳତା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦାନ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଜଳ ଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।